শ্রীমদ্ ভাগবত সপ্তাহ জ্ঞান যজ্ঞের আজকে হলো চতুর্থ দিবস। আজ আমরা ভগবান রামচন্দ্রের জীবনী কথা তথা ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আবির্ভাব কথা পর্যন্ত আস্বাদন করব। এই চতুর্থ দিবসের পাঠেতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম মহোৎসব কীর্তন করা হয় এবং তার সঙ্গে আমরা নন্দ মহারাজের আনন্দ উৎসবও কীর্তন করব, আস্বাদন করব। এই জন্য বেলুন, খেলনা, চকলেট ইত্যাদি সব ব্যবস্থা করা হয়েছে। এগুলি আমরা লীলা অনুসারে কীর্তন করব এবং সেগুলো লুট দেওয়া হবে। আজকে আমাদের মন্বন্তর অবতার বর্ণন সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। মন্বন্তর অবতার কি কি ছিল? আমরা সাধারণত জানি যে ব্রহ্মার এক দিবসে 14 মন্বন্তর হয়, ঠিক তেমনিভাবে ব্রহ্মার এক রাতেও 14 মন্বন্তর হয়ে থাকে। এই হলো মোট 28টি মন্বন্তরে ব্রহ্মার দিন এবং রাত সম্পূর্ণ হয়ে থাকে। তো সেই অনুসারে আমরা কোন কোন মন্বন্তরে ভগবান কি কি রূপ ধারণ করে এসেছিলেন এবং কি কি লীলা করে গেছেন, আজকে এই বিষয়ে আমরা বিস্তারিত আস্বাদন করব। তারপরে রামচন্দ্রের জীবনী কথা অর্থাৎ সূর্যবংশের কথা আস্বাদন করব। তারপরে আমরা চন্দ্রবংশে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আবির্ভাব হয়েছিলেন যদুবংশে জাদুদুর্গকে রক্ষা করিবার জন্য, সেই কথাও আমরা আজকে আস্বাদন করব। জয় রাধে, শ্রী রাধে, নিতাই গৌর, হরি বল, হরি বল, হরি বল। जय श्री कृष्ण हरे ओम जय श्री कृष्ण हरे प्रभु जय श्री कृष्ण हरे भक्तन के दुख टारे भक्तन के दुख टारे दूर करे ओम जय श्री कृष्ण हरे परमानंद मुरारे मोहन गिरिधारे प्रभु मोहन गिरिधारे जय रसरास बिहारी जय रसरास बिहारी जय जय गिरिधारी ओम जय श्री कृष्ण हरे ओम जय श्री कृष्ण हरे प्रभु जय श्री कृष्ण हरे भक्तन के दुख टारे फल में दूर करे ओम जय श्री कृष्ण हरे कर कांचन कीर्ति कांचन श्रुति मधुर माला प्रभु श्रुति कुंडल माला मोर मुकुट पीताम्बर मयूर मुकुट पीताम्बर सुहेवन माला ओम जय श्री कृष्ण हरे ओम जय श्री कृष्ण हरे प्रभु जय श्री कृष्ण हरे भक्तन के दुख टारे फल में दूर करे ओम जय श्री कृष्ण हरे दीन सुधा माता रे दरिद्र की
सागर तरे ओम जय श्री कृष्ण हरे ओम जय श्री कृष्ण हरे प्रभु जय कृष्ण हरे भक्त जन दुख तारे परमे दूर करी ओम जय श्री कृष्ण हरे हिरण्य कैशिक संहारे नर हरि रूप धरे प्रभु नर हरि रूप धरे पाहन से प्रकट भू जन के विघ्न हरे ओम जय श्री कृष्ण हरे केशी कंस बिहारी नल गोबर तारे प्रभु नल गोबर तारे दामोदर छवि सुंदर दामोदर छवि सुंदर भक्तन करवारे ओम जय श्री कृष्ण हरे ओम जय श्री कृष्ण हरे स्वामी जय श्री कृष्ण हरे भक्तन के दुख टारे पल में दूर करी ओम जय श्री कृष्ण हरे काली नाग नचैया नटवर छवि सुहे प्रभु नटवर छवि सुहे पन पन तरहि गागर पन पन तर कहि नागन नागिनी मन मोहे ओम जय श्री कृष्ण हरे राजा विभीषण तारे सीता सुको हरे प्रभु सीता सुको हरे द्रौपद सोता पठाती द्रौपद सोता पठराती करुणा लाजबल ओम जय श्री कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधे 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 निताई गौर हरिवार निताई गौर हरिवार गौर हरिवार निताई गौर हरिवार निताई गौर हरिवार निताई गौर हरिवार गौर हरिवार निताई गौर हरिवार जैसा प्रसादते भगवते प्रसाद जैसा प्रसादात् नगति ततोऽपि ध्येयं स्तवं तस्य जशा श्रीसन्दं
वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् अजानुलम्बितभुज कनकापदातु संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षु विश्वाम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालु वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो दामत्रिकालसत्ताय जगन्नाथसुताय च सवित्राय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः कौस्तुरीतिलकं ललाटे पटले वक्षस्थले नकौस्तुभम् नासागरे वरमुखिते कंकरतले वेणुकरी कंकणम् सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपाश्री परिवेष्टितं विजयते गोपाल चूड़ामणि पुल्लण्डिरवरकान्तिमिन्दपतनं बर्हावतो सौप्रियम् श्रीवत्सलाङ्कुमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरो सुन्दरम् गोपीनाङ्गनयनपलार्चिततनु गोगोपौ शङ्कावृतम् गोविन्दमिकलभेनुवदनपरं दिव्याङ्गभूषणं भजे बर्हापिराभिरामं मृगमदतिलकं कन्दलाक्रान्तगन्धं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मृतौ शुभगमुखं स्वाधरेणस्तु वेणु श्यामं शान्तं रविकरभसनं भूषितं वैजयन्तम् वन्दे वृन्दावनस्थं युवति शतवृत्तं ब्रह्म गोपालवेशयम् तवेत कञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुतेन देवी तं नमामि हरिप्रिये नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासेन ततो जयमुदीरये द्वादश वयसतिशरमूर्ति सेमवर्णा दिगम्बरं व्यासनन्दन सुतमुनिचरणे कोटि कोटि करोतु प्रणाम तुलसी कानन जतिर जतिर पद्म गणानि च पुराणं पाठनं जतिर ततिर सन्निहित हरि हरि भक्ति परादे च हरिर्नाम परायणम् दुर्वृत्तौ वा सुवृत्तौ वा तेषां नित्यं नमो नमः वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री गोपाल भट्ट दास रघुनाथ जय गोस्वामीर करी चरण बंदन जहाँ हईते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण सकल श्रोता वैष्णव मातृवृंदे आमी करी नमस्कार कृपा करी चरणे धुले दाओ शिरेते आमार दूरगामी पतिमेन वैश्यस्कलत पादीन गतिर्मोह सकृपा जष्टिदानेन सन्तु सन्तु यवलम्बनम् बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री कृष्ण विप्पयन बलिदास जी की श्री सुता मुनि की
परीक्षित महाराज की, नैमिषारण्य क्षेत्र की, नैमिष 60,000 ऋषि की, उपस्थित भक्तवृंद की, उपस्थित मातृवृंद की, आपन अपन गुरुदेव के, आपन अपन इष्टदेव के, सप्ताह यज्ञ चतुर्थ दिवस की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम। শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণের আজকে আমরা অষ্টম স্কন্ধ থেকে আস্বাদন করব। आदरणीय सुखदेव गोस्वामी पाद আসন্ন মৃত্যুগ্রস্ত মহারাজ পরীক্ষিতের সভাতে গিয়ে যেভাবে ভাগবত সপ্তাহ যজ্ঞ করেছিলেন তার ক্রম অনুসারে আজকে চতুর্থ দিবস। গতকালকে আমরা প্রহ্লাদকে কৃপা, হিরণ্যকাক্ষীকে বধ, হিরণ্যকশিপুকে বধ, নৃসিংহ অবতার এবং নারদের মুখ হইতে যুধিষ্ঠির মহারাজ বর্ণ ধর্ম, আশ্রম ধর্ম, সমাজ ধর্ম, রাজধর্ম, সমস্ত নারী ধর্ম ইত্যাদির কথা আস্বাদন করেছি। গতকালকে সেই পর্যন্ত আমরা উপস্থিত হয়েছিলাম, অর্থাৎ সপ্তম স্কন্ধ পর্যন্ত গতকালকে আমাদের আস্বাদন করা হয়ে গেছিল। আজ অষ্টম স্কন্ধ থেকে আরম্ভ করব এবং এটা হলো মন্বন্তর অবতার বর্ণনা। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम महापुराणम अष्टम स्कंद प्रथमोऽध्याय। राज उवाच, अर्थात राजा परीक्षित जिज्ञासा करितेছেন, हे गुरुदेव, स्वयंभुवाय सौ गुरुवंश अयं विस्तारहं चौतः यत्र विश्वसिदं सर्ग मननादाय नमः। हे गुरुदेव, আমি স্বয়ংভুব মনুর বংশের কথা একটু বিস্তারিত ভাবে শুনতে ইচ্ছা করি। এই বংশের মনুকন্যার গর্ভে মরীচি প্রমুখ প্রজাপতির ঔরসে বংশবৃদ্ধি হয়েছিল। এখন আপনি আমাকে অন্যান্য মনুদের সম্পর্কেও আরো কিছু বলুন, আমি শ্রবণ করতে চাই। যে যে মন্বন্তরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণর যে যে অবতার হয়েছিল, যে যে মন্বন্তরে যে যে রূপে ভগবান সে লীলা করে গিয়েছেন, এই সমস্ত মন্বন্তর অবতার লীলা আমার নিকটে কীর্তন করুন, আমি শ্রদ্ধার সহিত তাহা শ্রবণ করিব। সুখদেব অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে গেলেন। সন্তুষ্ট হয়ে সুখদেব বলছেন, অবশ্যই আমি তোমাকে ভগবানের লীলা কথা বর্ণন করব এবং বলবো। এই মন্বন্তর শব্দের অর্থটা কি জানো? 71টা চতুর্যুগ হলে পরে এক মন্বন্তর হয়, অর্থাৎ 71 বার সত্যযুগ, 71 বার ত্রেতাযুগ, 71 বার দাপর যুগ, 71 বার কলিযুগ। এতগুলা যুগ যদি চলে যায় তবে গিয়ে ব্রহ্মার এক দিবস হয়। ব্রহ্মার এক দিবসে 14টি মন্বন্তর হয়ে থাকে, অর্থাৎ ভগবান ব্রহ্মার একদিনেই ভগবানকে 14 বার এসে অবতীর্ণ হতে হয়। এত মন্বন্তর অবতারের কথা বলতেছি, যুগের কথা তো শেষ নেই, কারণ ব্রহ্মার একদিনে তো অসংখ্য যুগ হয়ে থাকে। শুধু মন্বন্তরের কথাই বললাম। দেখো, আমরা জানি যে সত্যযুগের পরমায়ু 17,28,000 বৎসর, ত্রেতা যুগের পরমায়ু 12,96,000 বৎসর, দাপর যুগের পরমায়ু 8,64,000 বৎসর, আর কলিযুগের পরমায়ু 4,32,000 বৎসর। এই চারটি যুগকে একসঙ্গে যোগ করলে পরে এক দিব্য যুগ হয়, আর এক দিব্য যুগ সমান 43,20,000 বৎসর। এই 43,20,000 বৎসরকে যদি 71 দিয়ে গুণ করা হয়, গুণ করলে পরে পাবেন আপনি
30,67,20,000 বৎসর। তাহলে 30,67,20,000 বৎসরে গিয়ে আমাদের এক মন্বন্তর হয়। এখন ব্রহ্মার এক দিবসে 14 জন মনু রাজত্ব করেন। তাহলে দেখা গেল কি, তাকে আবার 14 দিয়ে যদি গুণ করেন তাহলে ব্রহ্মার এক দিবস সমান আমাদের 429,40,80,000 বৎসর হয়ে থাকে। এইভাবে ব্রহ্মার পরমায়ু আছে 100 বৎসর। 100 বৎসর পার হওয়ার পরে ব্রহ্মারও মৃত্যু হয়ে যায়, পতন হয়ে যায়। শ্রীমদ্ ভগবত গীতার 8 অধ্যায়ের 16 নম্বর শ্লোকেতে বললেন, আব্রহ্মাৎ ভুবনাৎ লোকাং পুনরাবৃতি অর্জুন মামে উপতিং তুম কুন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে। যদি মানুষ তপস্যার দ্বারা, সাধন ভজনের দ্বারা তারা ব্রহ্মলোক পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে যান, স্বর্গ তো তুচ্ছ, স্বর্গের কথা বললেন না, ব্রহ্মলোক, স্বর্গ কৈলাস এগুলো নেই, ব্রহ্মলোক পর্যন্ত যদি কেউ গিয়ে পৌঁছে যান তথাপিও তাকে পুনরায় পৃথিবীতে এসে আবার জন্মগ্রহণ করতে হয়। কিন্তু আমার নিত্য গোলক ধামে যদি কেউ একবার চলে যেতে পারে তাকে আর পুনরায় মাতৃগর্ভে এসে জন্মগ্রহণ করতে হয় না। এই মন্বন্তর অবতার লীলা সম্পর্কে শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্য লীলাতেও বর্ণন করা আছে। কলিযুগ পাবন অবতার শ্রী শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে এই মন্বন্তর শব্দের অর্থটিকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, বলে দিয়েছিলেন। মন্বন্তর এবি শুনো সনাতন অসংখ্য গণন্তার কহনন না যায় কারণ ব্রহ্মার এক দিবস হয় 14 মন্বন্তর 14 অবতার তাহা করেন ঈশ্বর। এই 14 এক দিনে মাসে 420। ব্রহ্মার এক দিবসে যদি ভগবান 14 বার আসেন তাহলে ব্রহ্মার এক মাসে ভগবান কতবার আসতেছেন? তাহলে আমরা সাধারণত জানি যে 30 দিনে এক মাস, তাই তো? 14 কে 30 দিয়ে গুণ করলে কি হয়? 420 বার, 20 বার পাওয়া যায়। তাহলে ব্রহ্মার এক মাসেতে ভগবানকে 420 বার পৃথিবীতে এসে অবতার নিতে হয়, মন্বন্তর অবতার। এই 14 একদিনে মাসে 420, ব্রহ্মার বৎসরে 5,সহস্র40। এই ব্রহ্মার এক মাসে যদি ভগবানকে 420 বার এসে অবতীর্ণ হইতে হয়, আবির্ভাব হইতে হয়, তাহলে 12 মাসে 1 বৎসর। এই 420কে যদি আমরা 12 দিয়ে গুণ করি তাহলে 5040 মন্বন্তর পাবো। অর্থাৎ ব্রহ্মার 1 বৎসরে ভগবানকে 5040 বার মন্বন্তর অবতার ধারণ করে আসতে হয়। এবং সেই অনুসারে ব্রহ্মার পরমায়ু হলো 100 বৎসর। এই 5040কে যদি 100 দিয়ে গুণ করা যায় তাহলে কত পাওয়া যাচ্ছে? ব্রহ্মার জীবনে ভগবানকে 5,04,000 বার মন্বন্তর অবতার গ্রহণ করিয়া আসতে হয়। সম্ভব কি এটা বর্ণন করা এতগুলি? এইভাবে অনন্ত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আছে, শুধু তো একটা ব্রহ্মাণ্ড নয়, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আছে। তো প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যদি এতগুলো মন্বন্তর অবতার নিয়ে আসেন তাহলে অবতার অসংখ্য। এই সমস্ত অবতার বর্ণন করে, গণনা করে, বর্ণন করার শক্তি কারো নাই, কেউ বলতে পারবে না। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে জৈছে করহ গণন, মহাবিষ্ণুর এক নিঃশ্বাস ব্রহ্মার জীবন। চিন্তা করতে পারছেন যে ব্রহ্মার 100 বৎসর পরমায়ুতে ভগবানকে 5,04,000 বার এসে মন্বন্তর অবতার নিতে হয়,
যুগ অবতার, লীলা অবতার, আবেশ অবতার, শক্তি অবতার তো বাদই দিয়ে দিলাম, এদের কথা তো বললামই না। সেই ব্রহ্মার পরমায়ুটি মহাবিষ্ণুর এক নিঃশ্বাসের সমান। একবার শ্বাস ফেলছেন আর শ্বাস ত্যাগ করছেন, এতেই ব্রহ্মার জীবন শেষ হয়ে যাচ্ছে। এক মন্বন্তর অবতার দেখো, লেখা অসম্ভব। এক মন্বন্তরেই ভগবানের অনন্ত অনন্ত অবতার হয়ে যায়। কত লিখতে পারবেন, কত বলতে পারবেন। মহাবিষ্ণুর একটি শ্বাসের সময়ের পরিমাণে ব্রহ্মার জীবনের 100 বৎসর চলে যায়, তাহলে মহাবিষ্ণুর নিঃশ্বাসের তো কোনো অন্ত নাই। তিনি তো একের পরে এক শ্বাস গ্রহণ করতেছেন, একের পরে এক শ্বাস ত্যাগ করতেছেন। আমরা সাধারণ মানুষ যারা নিরোগ সুস্থ দেহে আছি যারা, তারাই প্রতিদিনে 21,620 বার শ্বাস গ্রহণ করে থাকেন, 21,620 বার শ্বাস ত্যাগ করে থাকেন। গ্রহণ ত্যাগ। ভগবানের কথা তো ছেড়ে দিলাম, সাধারণ মানুষের কথাই বললাম, অন্ত নাই। আর মন্বন্তর অবতারেরও কোনো কুল কিনার পাওয়া যাবে না। আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডের কি অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ডের খবর তো বলাই যাবে না। মন্বন্তর অবতার অসংখ্য, তাই সবার সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বর্ণন করা সম্ভব নয়। এই জন্য কেবল ব্রহ্মার এক দিবসের অন্তর্ভুক্ত দিয়ে 14 মন্বন্তরে 14 মনুর শাসনকালে 14 জন মন্বন্তর অবতার নিয়ে এসেছিলেন, সেটাই আমরা আস্বাদন করব। স্বয়ংভব মনু প্রথম মনু, দ্বিতীয় হলেন যজ্ঞ, তৃতীয় হলেন সরচিষ মনু, চতুর্থ হলেন বিভু নামক মনু, পঞ্চমে হলেন উত্তম, ষষ্ঠতে সত্যসেন, সপ্তমে তামসে, অষ্টমে হরি বিধানক, নবমেতে বৈরত, দশমে বৈকুণ্ঠ, একাদশে চক্ষুষ, দ্বাদশে অদিশ, ত্রয়োদশে বৈবিষ্যত মনু। আর সার্বনী মনু, 15 সর্বভৌম, 17 দক্ষ সার্বনী, ঋষভ, 14 বামন ছিলেন। বামন 15 নম্বরে সার্বনী, 16 নম্বরে সর্বসার্বনী, 17 নম্বরে দক্ষ সার্বনী, 18 নম্বরে ঋষভ গণন, 19 নম্বরে ব্রহ্ম সার্বনী, 20 নম্বরে বিশ্বক্সেন, 21 ধর্মসেতু, 22 ধর্ম সার্বণ্য, 23 রুদ্র সার্বণ্য, 24 সুধন্য, 25 যুগেশ্বর, 26 দেব সার্বনী, 27 ইন্দ্র সার্বনী, আর 28 বৃহৎ ভানু সার্বনী। এই হলো ব্রহ্মার দিন এবং রাত মিলিয়ে এই 28 মন্বন্তরের কথা বলা হয়েছে। সুখদেব বললেন যে, হে মহারাজ পরীক্ষিত, তাহলে প্রথম মন্বন্তরের কথাই আমরা আস্বাদন করি। ভগবান স্বয়ং ধর্মকে উপদেশ দেওয়ার জন্য, জীবকে ধর্ম সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করার জন্য প্রথম মন্বন্তরে ভগবান আকুতির গর্ভে যজ্ঞ পুরুষ রূপী অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সেই সময়ে দেবহূতির গর্ভ হইতে কপিল ভগবানও জন্মগ্রহণ করেছিলেন। হে কুরুতিলক পরীক্ষিত, ভগবান কপিলের কথা তো আমরা আগেই বলেছি 3য় স্কন্ধেতে, এই জন্য এখানে আর বলতে যাচ্ছি না। ওই আকুতির গর্ভে ভগবান যজ্ঞ পুরুষ রূপে জন্মগ্রহণ করে তিনি কি করলেন, কিভাবে সাধন ভজনের দ্বারা ভগবান পদপদ্ম লাভ করে জীবের আত্মার ঊর্ধ্বগতি করতে পারেন, এই সম্পর্কে 8টি শ্লোকের কথা আলোচনা করা আছে। স্বয়ংভব মনুকে তিনি রক্ষা করেছিলেন। স্বয়ংভব মনু শতরূপাকে বিবাহ দেওয়ার পর তিনি যখন তিনার রাজধানীতে ফিরে গিয়েছিলেন এবং তিনি তপস্যায় বসেছিলেন, তখন বেশ কিছু রাক্ষসগণ তিনাকে ভক্ষণ করার জন্য এসেছিলেন। সেই সময়ে তিনাকে রক্ষা করার জন্য, সেটা ছিল সুনন্দা নদীর তীরে, রক্ষা করার জন্য তখন ভগবান এই যজ্ঞ পুরুষ রূপে আবির্ভাব হয়েছিলেন, প্রকট হয়েছিলেন, এবং তিনি তাকে ভক্ষণ করে তাদেরকে অসুরগুলোকে বিনাশ করে আর স্বয়ংভব মনুকে রক্ষা করেছিলেন।
তার সমস্ত মন্বন্তর কাল পর্যন্ত তাকে দেখেছিলেন। আমার দ্বিতীয় মন্বন্তরের কথা এখন বলিতেছি। দ্বিতীয় মনু হলেন সরুচিষী মনু। সরুচিষী মনু তিনি অগ্নির পুত্র ছিলেন। তিনার বেশ কয়েকটি পুত্র সন্তান হয়েছিল। ওই মন্বন্তরে দেবরাজ ইন্দ্রের নাম ছিল রুচন এবং বহু তুষারাদি অনেক দেবগণ এই মন্বন্তরে আবির্ভাব হয়েছিলেন। ঊর্জস্মতি প্রভৃতি সপ্তঋষিরাও ছিলেন। প্রতিটি মন্বন্তরে দেবতার নাম পরিবর্তন, ইন্দ্রের নাম পরিবর্তন, সপ্তঋষিদের নাম পরিবর্তন হয়ে থাকে। সবাই এইভাবেই করতে করতে আমাদের এই 33 কোটি দেবতাদের নাম জানা যায় বা পাওয়া যায়। এই মন্বন্তরে তুষার ছিলেন দেবশিরা ঋষির পত্নী এবং তাহার গর্ভেতে ভগবান এসে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বিভু নামে। দ্বিতীয় অবতার হয়ে গেল মন্বন্তর অবতার বিভু। তৃতীয় যে মনু ছিলেন তিনার নাম ছিল উত্তম। তিনি প্রিয়ব্রতের পুত্র ছিলেন এবং এই উত্তমেরও বেশ কিছু পুত্র সন্তান উৎপন্ন হয়েছিল। এই তৃতীয় মন্বন্তরের সময় বশিষ্ঠ আদি মুনিগণ সপ্তঋষি হয়েছিলেন এবং দেবরাজ ইন্দ্রের নাম ছিল সত্যজিৎ। সেই সময়ে ধর্মপত্নী সুনীতার গর্ভেতে ভগবান অবতার হয়েছিলেন সত্যসেন রূপে। সত্যব্রত নামে দেবগণের সঙ্গে তিনি অবস্থান করে দেবতাদেরকে রক্ষা করেছিলেন। তৎসময়ে যে ইন্দ্র ছিলেন সত্যজিৎ, তার সঙ্গে ভগবানের দৃঢ় বন্ধুত্ব ছিল এবং তিনি এই দেবরাজ ইন্দ্র দেবতাদেরকে রক্ষা করেছিলেন সেই মন্বন্তরে। এবার আমরা চতুর্থ মন্বন্তরের কথা এসে বলব। চতুর্থ মন্বন্তরে যিনি রাজা ছিলেন তিনার নাম ছিল তামস। তিনি তৃতীয় মনু উত্তমের সহোদর ভ্রাতা ছিলেন। তার পৃথু, খ্যাতি আদি অনেক পুত্র সন্তান ছিল। ওই মন্বন্তরে সত্য, হবি এবং বীর নামক অনেক দেবগণের আবির্ভাব হয়েছিল। ওই মন্বন্তরের ইন্দ্রের নাম ছিল ত্রিশিক। জ্যোতিষধান প্রমুখ ছিলেন ওই মন্বন্তরের সপ্তঋষিগণ। হে মহারাজ পরীক্ষিত, ওই মন্বন্তরের বিধিতি পুত্র ধৃতি নামে আরো কিছু দেবতারা ছিলেন। কালের প্রভাবে বেদ যখন প্রায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল তখন নিজ শক্তি বেদ বলে তারা বেদকে রক্ষা করেছিলেন। সেই জন্য তাদেরকে বৈধৃতি বলা হয়েছিল। ওই মন্বন্তরে হরিবেদা ঋষির পত্নী হরিণীর গর্ভেতে ভগবান আবির্ভাব হয়েছিলেন। এই জন্য তিনাকে হরি বলে ডাকা হতো। ওই মন্বন্তরের একটি বিশেষ কাহিনী আছে যে গজ এবং কুমিরের যুদ্ধ হয়েছিল। ভগবান হরিরূপ ধারণ করে গিয়ে এই গজকে রক্ষা করেছিলেন। একথা শ্রবণ করার পর পরীক্ষিত মহারাজ বললেন, হে গুরুদেব, তাহলে ভগবান যে গজকে রক্ষা করেছিলেন সেই গজ পূর্বজন্মে কে ছিল? কোন পুণ্যের ফলে সে ভগবানের দর্শন পেয়ে গেল? আপনি সেই গজ কুমিরের উপখ্যানটা আমার কাছে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করুন। সুখদেবজি বলছেন, হে মহারাজ পরীক্ষিত, ক্ষীর সাগরে বেষ্টিত ত্রিকুট নামক একটি সুন্দর পর্বত আছে। সেই পর্বতের উপরে শতজন বিস্তৃত একটি বিরাট বড় সরোবর আছে। ওই পর্বতের উপরে 10,000 হাতির বল এমন একজন গজরাজ বাস করতেন। একবার খুব গরম পড়েছে, এত বেশি গরম পড়েছে যে তিনি সেই গরম সহ্য করতে না পেরে তিনি নিজেই স্বস্তি সহিত তিনি সেই সরোবরে স্নান করতে গিয়েছেন।
সরোবরে স্নান করছেন, জল খেলা করতেছেন, পুত্রদের সঙ্গে কন্যাদের সঙ্গে চলতেছে জল খেলা। দৈবক্রমে এক গ্রাহক অর্থাৎ কুমির এসে তিনার পায়ের মধ্যে ধরল। যেই মাত্র পায়ের মধ্যে কুমিরে ধরেছে, তিনি তেমনি চিৎকার করেছেন, আরে আমার একটা কুমিরে পায়ের মধ্যে ধরেছে। বলার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী পুত্র যারা ছিল সবাই সরোবরের তীরে গিয়ে উঠে গেছে। শুরু হলো যুদ্ধ। এমন ভাবে যুদ্ধ হলো, কুমির জলের দিকে টানতেছেন হাতিকে, আর হাতি টানতেছেন কুমিরকে নিয়ে ডাঙ্গায় চলে আসবেন। কিন্তু জলের মধ্যে তো কুমিরের শক্তি বেশি। জলেতে বাস করে কুমিরের সঙ্গে যুদ্ধ করে কেউ কখনো জয়লাভ করতে পারে না। এই জন্য আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন। কিন্তু তার শরীরে 10,000 হাতির বল আছে, এই জন্য তিনি যুদ্ধ করছেন। এই গজকুমিরের যুদ্ধ দেখার জন্য আমাদের যত দেবগণ আছেন সবাই আপন আপন স্ত্রী সহিত পুত্র সহিত আপন আপন বিমান নিয়ে আকাশ মার্গে বসে বসে তারা দেখতেছেন। সবার মনের মধ্যে একই কথা, যদি গজরাজ আমাকে ডাকে, আমাকে স্তুতি করে, আমাকে প্রণাম করে, আমার নাম ধরে ফুকারে, তাহলে আমি গিয়ে তাকে রক্ষা করব। কিন্তু গজরাজ তো কারোর নাম ধরে ডাকতেছেন না। আসন্ন মৃত্যুর সময়ে তিনি তখনও নিজের দেহ বলের উপরেই তিনার ভরসা। এইভাবে যুদ্ধ করতে 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 1000 বৎসর হয়ে গেল। কেউ কাউকে হারাতে পারছেন না, কেউ কাউকে পরাজয় করতে পারছেন না। 1000 বৎসর অতীত হওয়ার পরে তিনি এখন দুর্বল হয়ে পড়ে গেলেন। ধীরে ধীরে গভীর জলে প্রবেশ করছেন। পুত্রগণকে বলছেন, হে পুত্রগণ, তোমরা আমাকে একটু ধরো, একটু সাহায্য করো, আর না হলে তো আমি পারছি না, আমার শক্তিতে কুলাচ্ছে না। হে স্ত্রী, অগ্নি সাক্ষী করে, সূর্য সাক্ষী করে, সমাজ সাক্ষী করে তোমাকে বিবাহ করে অর্ধাঙ্গিনী করে নিয়ে এসেছি। আমার এই বিপদের সময় তুমি দূরে সরে যেও না, আমার কাছে আসো। কিন্তু কেউই জলে নামছেন না ভয় পেয়ে, যদি অন্যান্য কুমির এসে ধরে তাহলে তাদেরকেও গিলে ফেলে দেবে। ডাঙ্গায় থেকে অর্থাৎ সরোবরের তীরে থেকে সুর দিয়ে ওই গজরাজের লেজ ধরে টানতেছেন তোলার জন্য। 2-4 ঘন্টা টানাটানি করার পরে তাদের ক্ষুধা লেগে গেছে। তাই তারা বলছে, বাবা আমাদের তো ক্ষুধা লেগেছে, আমরা কিছু খাওয়া দাওয়া করে আসি। এই বলে বনের দিকে রওনা হয়ে গেছে। স্ত্রী তিনিও পুত্রদের সঙ্গে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছেন। তখন গজরাজ বললেন, একি অন্ততপক্ষে তুমি তো আমার কাছে থাকো। বললেন, আমি থেকে কি করব, যদি তুমি আমি দুজনই মারা যাই তো ছেলে মেয়ের বিবাহটা দিবে কে? এই জন্য তুমি মরছো মরো, না হলে আমি থাকলে তো ছেলে মেয়েদের বিবাহ দিতে পারবো। যাই হোক, অনেকগুলি তত্ত্বকথা সেখানে আলোচনা করা আছে। পুত্র কন্যা সব চলে গেলেন। দেহর অভিমান গজরাজের অকস্মাৎ দূর হয়ে গেল। তিনি চিন্তা করলেন, এই দেহের অভিমান নিয়ে আর পারা যাবে না। 1 বছর পর্যন্ত যুদ্ধ করেছি, স্ত্রী পুত্রের উপরে ভরসা ছিল, তারাও সবাই চলে গিয়েছে। এখন একমাত্র ঈশ্বরের চরণে শরণাপন্ন নিতে হবে। গজরাজ 28টি শ্লোকের দ্বারা ভগবানকে স্তুতি করেছিলেন, কিন্তু কোন শ্লোকেতেই তিনি সরাসরি ভাবে ভগবানের নাম কীর্তন করেন নাই, ভগবানের নাম উচ্চারণ করেন নাই। এই জন্য দেবতারা চিন্তা করছেন, দেখি তার শ্লোকের মধ্যে আমার নামটা আছে কিনা। ওম নমো ভগবতে তস্मै यत्र चिद आत्मानं उस्समाचिदनंजाय परिस्वायत्मय अभिहितम्। ओम শব্দের মধ্যে না ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর 3 জন আছেন। যার ফলে কি হয়েছে, তিনজন অপেক্ষা করতেছেন। ওম বিষ্ণুবে নমঃ বলো, ওম শিবায় নমঃ বলো, ওম ব্রহ্মণ্যে নমঃ বলো, তা তো বলছে না। তাহলে আমি তাকে রক্ষা করতে যাব কেন? ভগবান বলছেন, যেখানে কারো নাম নাই সেখানে আমার নাম আছে, আমি আছি। গজরাজ যখন দেখলো তার কান দুটো জলের নিচে ডুবে যাচ্ছে, আর বাঁচার কোনো উপায় নেই। জীবনের শেষ মুহূর্তে
সুর দিয়ে একটি পদ্ম ফুল তুলে গোবিন্দায় নমঃ বলে উপর দিকে মেরে দিলেন। সারা জীবনের মধ্যে একটাই মাত্র তিনার এই পুণ্য তিনি মেরে দিলেন। এতে কি হলো? ভগবান বলছেন, হে গরুর, যেখানে অন্য কারো নাম নেই সেখানে আমার নাম আছে, অতএব চলো চলো আমরা তাকে গিয়ে রক্ষা করব। ভগবানের চরণে যদি শরণাপন্ন হওয়া যায়, ভগবান তাকে রক্ষা করতে আসে। আমরা যতক্ষণ দেহবল, জনবল, অর্থবল নিয়ে থাকবো, ততক্ষণ ভগবানে আমাদের কৃপা করেন না। আমাদের মহাজনগণ বলছেন, গজরাজ কিভাবে ভগবানকে স্তুতি করেছিলেন? शरण में आई हम है तुम्हारी, हे भगवान আমি তোমার চরণে শরণ নিলাম। शरण में आई हम है तुम्हारी, दया करो हे दयाल हरि, श्यामल बिगिरी दशा हमारी, दया करो हे दयाल हरि, न हमें साधन न हमें शक्ति न हमें बल है, न हमें भक्ति न हमें बल है, न हमें शक्ति न हमें साधन न हमें भक्ति, तुम्हारी द्वार पर हम हे भिखारी, तुम्हारी द्वार पर हम हे भिखारी, दया करो हे दयाल हरि, श्यामल बिगिरी दशा हमारी, दया कर हे दयाल हरि। মহাজনগণ বলছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ নিজের বলের উপর, বুদ্ধির উপর ভরসা রাখে, ততক্ষণ ভগবানের কৃপা পাওয়া যায় না। উদাহরণস্বরূপ আমরা দ্রৌপদীকে দেখতে পেলাম। দ্রৌপদীকে যখন বস্ত্রহরণের কথা আমরা যদি আলোচনা করি, দেখা যায় দ্রৌপদী প্রথমে স্বামীদের উপর ভরসা ছিল। আমার পঞ্চ স্বামী থাকতে দুর্যোধন দুঃশাসন আমাকে কিছুই করতে পারবে না। কিন্তু পঞ্চ স্বামী তো পাশে কেলা হেরে গিয়েছেন, তাই তারা মাথা নত করে বসে আছেন, মাথা তুলে কথা বলার কোনো ক্ষমতা রইল না। চিন্তা করলেন, কৃপাচার্য, দ্রোণাচার্য আদি গুরুবর্গরা আছেন, পিতামহ ভীষ্ম আছেন, রাজা ধৃতরাষ্ট্র আছেন, এত বড় সবার মধ্যে কি আমাকে অপমান করতে পারবে? কিন্তু তারাও কিছু বললেন না, কারণ যার নুন খেয়েছে তারই তো গুণ গাইতে হবে। নিজের দেহের উপর ভরসা করলেন, আমি তো যজ্ঞকুণ্ড থেকে উৎপন্ন হয়েছি, আমি বীরাঙ্গনী, কেউ যদি আমাকে রক্ষা করতে না আসে আমি নিজেই নিজেকে রক্ষা করব। সেটাও পারলেন না। শেষে গিয়ে হাত তুলে ভগবানের চরণে শরণাপন্ন হয়েছিলেন, তবেই ভগবান এসেছিলেন। যদি আগেই ভগবানের চরণে শরণ নিয়ে নিতেন দ্রৌপদী, তাহলে দুঃশাসনের ক্ষমতা ছিল না যে মাথার থেকে কাপড় নামিয়ে ঘাড়ে নিয়ে চলে আসবে, মাথার ঘুমটাটা পর্যন্ত খুলতে পারত না। সেটাই আমাদের শিক্ষার বিষয়। বড় সুন্দর একটি উপমা দিয়েছেন এক সাধু মহাত্মা। হরিনামের মালা জপ করে 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 তিনি তীর্থ ভ্রমণ করছেন। নামেতে বড় নিষ্ঠা ছিল। নাম জপ করে করে যাচ্ছেন, একটা যমুনা নদীর তীর দিয়ে যাচ্ছেন। ধূপা সকালবেলা কাপড় ধুয়ে যমুনা নদীর তীরে শুকানোর জন্য দিয়েছে। সাধু মহাত্মা মালা জপ করে করে যাচ্ছেন, তিনার আর ধ্যান নেই যে তিনি ঘাসের উপর দিয়ে যাচ্ছেন না মাটির উপর দিয়ে যাচ্ছেন না কাপড়ের উপর দিয়ে যাচ্ছেন। ধূপা দেখে তো চিৎকার করছে, ও সাধু বাবা, আরে তুমি আমার ভিজা কাপড়ের উপর দিয়ে হেঁটে চলে যাচ্ছ, সরে যাও সরে যাও। সাধু তো আর শুনে না,
ও চলছেই, কাপড় উপরে হেঁটে যাচ্ছে, লম্বা লম্বা শাড়ি বিছিয়ে দিয়েছে কাপড় শুকানোর জন্য। ধূপার এসে গেল ক্রোধ। দুবার চারবার পাঁচবার বলার পরেও যদি সেই বেচারা না শুনে, এতগুলা কাপড়কে নষ্ট করে দিচ্ছে, আবার ধুতে হবে, নীল দিতে হবে, শুকাতে হবে, সেও যে লাঠি দিয়ে কাপড় পিটে ওরা, সেই লাঠি হাতে নিয়ে তর্জন গর্জন করে ছুটছে সাধু বাবাকে মারার জন্য। ভগবান বিষ্ণু বৈকুণ্ঠে বসে বসে লক্ষ্মীকে বলছেন, লক্ষ্মী দেখো দেখো, আমার এক ভক্তকে মারার জন্য এক ধূপা যাচ্ছে, আমি যাচ্ছি ভক্তকে রক্ষা করার জন্য। গরুর তাড়াতাড়ি চলো। গরুরের পৃষ্ঠে হয়ে ভগবান রওনা হয়েছেন ধূপাকে রক্ষা করতে, এই সাধুকে রক্ষা করার জন্য। যেই সাধুর কাছে এসে গেছে ধূপাটা, তখন সাধুর কানের মধ্যে শব্দ গিয়েছে, আমাকে মারার জন্য আসছে লাঠি হাতে নিয়ে। সাধু তখন কি করছে, রাস্তার পাশ থেকে ইট তুলে দিয়ে হাতে, আমাকে মারবি, আয় আয়, হাতে নিয়েছেন ইট। ভগবান বলছেন, গরুর চলো আমরা বৈকুণ্ঠে চলে যাই। বলে কেন? বলে ভক্ত তো আর আমার উপর ভরসা নেই রে, এত তার নিজের শক্তির সঙ্গে ইট নিয়েছে হাতে, তো দুজনে, একজনের হাতে লাঠি একজনের হাতে ইট, দুজনে মারামারি করো, মাথা ফাটাফাটি করো, আমার কি, চলো। ভক্ত হয়েও যদি সে ভগবানের উপর ভরসা না হয়ে নিজের দেহবলের উপর ভরসা রাখে, সেই ভক্তকে রক্ষা করতে ভগবান আসেন না। এটাই প্রমাণ দেখাচ্ছে। হ্যাঁ, আমরা দীক্ষা নিয়েছি, মালা তুলসী তিলক সবই করতেছি, ধারণ করতেছি, কিন্তু যদি আমরা দেহবল, জনবল, অর্থবলের উপর ভরসা করে থাকি, রোগ সুখ ব্যাধি যত আপদ বিপদ হবে, ভগবান আসতে জানে সারা। তোমার তো আছেই, তুমি তো এত জনের উপর ভরসা করে বসে আছো, তো আমি আর কি করবো। এইখানে আমাদের এই শিক্ষাটাই দিলেন যে গজরাজ 28টি শ্লোকের দিয়ে ভগবানের গুণগান বর্ণন করলেন, স্তুতি করলেন। ব্রহ্মা আদি দেবগণ আকাশ মার্গে এসে আপন আপন বিমানের মধ্যে বসে শুনতেছেন, কিন্তু গজরাজকে কেউ উদ্ধার করতে যাচ্ছেন না, কারণ গজরাজে যে স্তুতি করতেছে তার মধ্যে কোনো দেবদেবীর নাম নেই, ভগবানের অনন্ত নামের মধ্যেও কোনো নাম নেই, তাহলে তাকে উদ্ধার করবেন কেমন করে? সুরদাস খুব সুন্দর একটি পদে লিখেছিলেন। তিনি বললেন যে গজরাজ কখন ভগবানকে ডেকেছে, যখন তার নাক কান ডুবে যাচ্ছে, তখন সে ভগবানকে ডেকেছিল, ভগবানের চরণে ফুল দিয়েছিল, আর গোবিন্দ এত দ্রুত বেগে আসলেন যে ফুলটা জলের মধ্যে পড়ার আগে তিনার চরণ পেতে দিয়েছেন। আমরা মনে করি যে আমরা তাকে ভূলোকে, ভগবান তাকে নিত্য গোলক ধামে, কোথায় ভূলোক আর কোথায় গোলক, কত লক্ষ লক্ষ যোজন দূর ব্যবধান, তাকে ডাকলে কি আর পাওয়া যাবে? কিন্তু আমাদের ছেলে মেয়ে স্ত্রী পুত্রকে ডাকার সঙ্গে সঙ্গে চলে আসে। এই জন্য এদেরকে আমরা মনে করি খুব কাছে, নিকটের লোক। সেটা ভুল সিদ্ধান্ত আমাদের। শ্রী গোবিন্দ যতটা আমাদের নিকটে আছেন, কাছে আছেন, ততটা নিকটে আমাদের কেউ নেই, আত্মীয় স্বজন, মিষ্টি কুটুম্ব, পাড়া প্রতিবেশী কেউ নেই, কারণ গোবিন্দ তো আপনার হৃদয়ের মধ্যেই বসে আছেন, হৃদয়ের মধ্যে বসে আছেন। তবে এই জন্য আমাদেরকে বললেন যে ভগবানকে হৃদয়ের মধ্যে বসাও, ভগবানকে হৃদয় সিংহাসনে বসিয়ে রাখো। তোমার ঘরেতে আত্মীয় স্বজন, মিষ্টি কুটুম্ব আসলে তাকে ঘরে থাকার জায়গা দাও, কিন্তু মনের মধ্যে থাকার জায়গা দিও না। মনের মধ্যে একমাত্র শ্রী গোবিন্দকে রাখো। গজরাজ এত কিছু করার পর ভগবান তো আসলেন, এসে ভগবান কি করলেন, তাকে দেখলেন যে হাতিটির পা পুরা কুমিরের পেটে চলে গিয়েছে। গরুর, তুমি আমার ভক্তকে উঠাও। গরুর দুই পায়ের পাঞ্জা দিয়ে ধরলো হাতিটাকে, আর কুমির সহ একেবারে ডাঙ্গায় তুলে দিলেন। ভগবান দেখলেন অবস্থা তো খারাপ, এখন তো তাকে উদ্ধার করা সম্ভব হচ্ছে না। সুদর্শন চক্র ছেড়ে দিলেন, কুমিরের মুখ কেটে দিলেন, গজরাজের পাটাকে বের করে দিলেন। গজরাজ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন, প্রসন্ন হয়ে গেলেন, বিপদ কেটে গেছে। ভগবানের চরণে প্রণাম করছেন। এমন সময় দেখেন ওই কুমিরের দেহ থেকে খুব সুন্দর একটি গন্ধর্ব রূপ ধারণ করে
কুমির তো মারা গেল। আর সেখান থেকে একটি দিব্য দেহ গন্ধর্ব রূপ প্রাপ্ত হয়ে ভগবানকে প্রণাম করে বিমানের মধ্যে বসে গন্ধর্ব লোক চলে যাচ্ছে। বড় আশ্চর্য কথা। গজরাজ তখন জিজ্ঞাসা করলে, হে প্রভু, আমি আপনাকে ডাকলাম, আমি আপনার চরণে শরণাপন্ন হলাম। হে গোবিন্দ, হে গোপালা, আবুত জীবন হার হে, नीर पिबत गेय हम सिंधु का किनारे, सिंधु बीच में ग्राह बसे चरण गई पछारे, हजारों साल युद्ध भेय ले गई दरिया माझरे। আমি বিপদে পড়ে আপনাকে ডাকলাম, আপনি আসলেন আমাকে উদ্ধার করতে, কিন্তু আপনি আমাকে উদ্ধার করার আগে আমার শত্রুকে উদ্ধার করে দিলেন। এটা তো বড় বিচিত্র লীলা আপনার। জানি আপনি ভগবান, আপনি কর্তুম অকর্তুম, কর্তব্য অকর্তব্য সব করতে পারেন, কিন্তু আমার দিকে তো একটু বিচার করলেন না। আমি আপনার ভক্ত। হাতি কি করে? হাতি কলা গাছ খায়, তাই না? গাছের ফল, গাছের পাতা, অর্থাৎ সে শাকাহারী হাতি, এবং সে ভগবানকে ডেকেছে, ভগবান এসেছে। কিন্তু আমি আপনার ভক্ত, আমি আপনাকে ডাকলাম, আপনি আসলেন, কিন্তু আমাকে উদ্ধার না করে আমার শত্রুকে উদ্ধার করে দিলেন, যে সারা জীবন মাছ মাংস খেয়ে গেল, যে সারা জীবন শুধু খালি পাপ আর পাপ করে গিয়েছে।